Good morning students. Welcome to Blue Star High Secondary School. This is your 10th standard biology class. Today we are going to talk about the unit number 22. The lesson topic is environmental management. We already said that what is mean by environment. Environment mean which in our surrounding there are having a number of living things and non-living things. Just they are interrelated to the one another. That is the environment. Okay, here environmental management. Here they are having a huge resources in the environment. We want to use in a proper way, then only it will retain for a future generation. So we want to manage in a proper way also. That is the environmental management. In this lesson, we already discussed some of the topic in a previous video. So today we are going to talk about the non-conventional alternative energy resources. Okay, here a non-conventional alternative energy resources. Non-conventional க்கு பதிலா what is a non-conventional னா திரும்ப ரினியூ பண்ண முடியாத எனர்ஜி எல்லாமே என்னது non-conventional தான். ஓகேவா, அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸா என்னென்ன எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, here they are given a solar energy, biogas, shell gas, tidal energy, wind energy and water energy. So these are all the some conventional energy. இதுக்கு additional யூஸ் பண்ண போறாங்க non-conventional coal, petroleum இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. That is the non-conventional energy resources. Okay, here just see this diagram. So this is the solar energy. Okay ma, first topic is what? Solar energy. Here diagram. So this is the solar energy. Solar na sun, using of a sunlight they are producing the energy with the use of some materials. Okay, solar panel nu solluvaanga. Okay, and next one is the biogas. Bio na living things, gas na uses of living things. They are producing the gases. They are used in the form of additional for the fuel. Okay, here just the container மாதிரி இருக்கா, இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மேனுவர்லாம் போட்டு டம்ப் பண்ணிவிட்டு, ஓகேவா, டம்ப் பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிசர்வ் மாதிரி பண்ணுவாங்கடா. அது வந்து கேஸ் வந்து எமிட் ஆகும். ஓகேவா, லைக் தட் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் தி பயோகேஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஷெல் கேஸ். ஹியர் so this is the a shell gas, a rock மாதிரி இருக்கும்டா, சரியா. here this is shell gas. and next one is the tidal energy. Tidal energy na the waves irukku illaya. Here just see this, they are creating the waves also. Here tidal energy. and next one is the wind energy. last one is the water energy. Here just see this is the wind energy. Okay, and here this is the water energy. The force irukku illaya, adha vachu kuda enna pannalama, current, that is electricity generate பண்ணலாம் சொல்றாங்க. so these are all the some additional for the non-renewable energy resources. and here the first thing is introduction in the solar energy. okay da, first energy என்னது? conventional energy பார்த்தோம்னாக்க alternative or non-conventional energy க்கு solar energy. solar energy என்றது we are getting from the sunlight. okay, that is the solar energy. and here the energy crisis. a crisis na என்னடா, நெருக்கடின்னு சொல்லுவாங்களே, that is the crisis, has shown that for sustainable development in energy sector we must conserve the non-renewable conventional resources from its rapid depletion and replace by them and not pollution. okay va, replace by not polluting. here energy crisis வந்து arise ஆகும் எப்பனா develop, that is the sustainable development of energy sector. energy sector எல்லாமே அதிகமாக டெவலப் அந்த கன்சியூம் பண்ணுறவங்க நிறைய டெவலப் ஆக அதோடைய கிரைசிஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். அப்போது நான் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ்ன்றது என்னது, ரேப்பிடாக என்ன ஆகிடும், டிப்ளக்ஷன் ஆகும். ஓகே, டிப்ளக்ஷன்னா குறைஞ்சி போகும்னு சொல்லுவாங்களே, தட் இஸ் தி டிப்ளக்ஷன். ஓகே, அதுக்கு அடிஷ்னலாக என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? அப்போது ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் விச் இஸ் என்விரான்மெண்டலி க்ளீன், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அது ரினியூ பண்ணிக்கவும் முடியும். அட் த சேம் டைம் பார்த்தோம்னாக்கா இட் இஸ் நான் பொல்யூட்டிங்காகவும் இருக்கும், என்விரான்மெண்டல் க்ளீனாகவும் இருக்கும். இப்போ கோலோ பெட்ரோலியமோ யூஸ் பண்ணுறச்ச தே ஆர் ஜஸ்ட் எமிட்டிங் தி ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ். அதுவே அடிஷ்னலாக ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ், அது இஸ் சோலார் எனர்ஜியோ வாட்டர் எனர்ஜியோ நம்ம கன்சர்வ் பண்ணோம்னாக்கா தேர் இஸ் நோ எனி எமிட்டபிள் ஹார்ம்ஃபுல் கேஸஸ். ஓகேவா, அப்போ என்விரான்மெண்டல் க்ளீனாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கடா. So effects are made to develop new sources of energy which is called non-conventional source of energy. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, we already said that இல்லையா, non-conventional எனர்ஜிக்கு அடிஷ்னலாக சில ரிசோர்ஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு. ஸோ தட் இஸ் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் மேட் டு டெவலப். அந்த எனர்ஜியை கொண்டு வந்தோம்னாக்கா தட் இஸ் கால்டு வாட், அ non-conventional source of energyன்னு சொல்கிறாங்களா. ஓகேவா, இப்போ நம்ம பண்ணோன்னா இட் ப்ரொவைட் தி கிரேட்டர் இனிஷியேட்டிவ் யார் கொடுக்கணும், லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு
who could assess their needs and resources. ஓகேவா, அந்த ரிசோர்ஸஸை அசஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ஸாக இருக்கும், அவங்க அந்த அதாவது சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் ஹியர் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் இஸ் லிசன் இஸ் சோலார் எனர்ஜி. ஓகே, ஹியர் சோலார் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போமா. The solar energy is energy obtained from the sun. We already say that what is a solar energy. Energy sun கிட்ட இருந்து obtain பண்ணனா that is the solar energy. Here a sun gives out a vast amount of light and heat. It is only little less than half of 47% of solar energy which fall on the atmosphere reaches the earth surface. Okay, what they say, sun gives vast amount னா அதிக ரொம்ப அளவில்லாதன்னு சொல்லுவாங்க. that is a vast amount of lighting கொடுக்குது, at the same time உங்களுக்கு heating கொடுக்குது. okay, it is a little less than half of the 47% மட்டும்தான் எங்கே ரீச் ஆகுதான் சோலார் எனர்ஜி வந்து fall on the atmosphere, நம்ம இருக்க அட்மாஸ்பியரில் வந்து ரீச் ஆகுது வேறு எர்த் சர்ஃபேஸ்லன்னு பார்க்குறாங்க. 100% சன்லைட் வந்ததுன்னா அதில் 47 மட்டும் தான் நம்ம எர்த் சர்ஃபேஸை ரீச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியர் சோலார் எனர்ஜி ஹஸ் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ சர்டைன் லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கடா. ஓகே, என்னென்னு பார்க்கலாமா. ஹியர் சோலார் எனர்ஜி டிவைஸ், சோலார் எனர்ஜியை எப்படி நம்ம அப்டைன் பண்ணிக்கலாம் எந்த டிவைஸ் மூலயமா. ஓகே, here energy from the sun can be harnessed to provide the power. harness na இந்த அணி திரட்டு அணி குரூப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, that is the harness to provide the power. The various devices used to organizing the sun energy are called solar energy device. நிறைய டிவைசஸ் இருக்குடா, நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். சோலார் பேனல் இருக்குது, இந்த நிறைய சோலார் குக்கர்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே சோலார் டிவைசஸ் தான். ஓகேவா, அண்ட் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் சோலார் செல். ஓகே, சோலார் செல்னா தட் இஸ் தி பேட்டரி மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, சோலார் செல் இஸ் தி photovoltaic device. It is made up of சிலிக்கான்னால ஆனது that convert the sunlight directly into electricity. இது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுமா, அந்த சிலிக்கானில் அந்த சன்லைட் வந்து ரேஸ் வந்து ஃபால் ஆன உடனே அந்த லைட் எனர்ஜியை டைரெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டோம் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா, ஹியர் சோலார் செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி வித்தவுட் polluting the environment. இந்த solar cells electricity produce பண்ணுது without polluting the environment. okay, and here the setting of the power plant is expensive. power plant வந்து இந்த solar power plant வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் மோஸ்ட்டாக அந்த ஹவுஸில் அடாப்ட் பண்ணுறதை விட இந்த ஹோட்டல்ஸு மால்ஸு ஓகேவா அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அடாப்ட் பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும், கரண்ட் சேவ் பண்ணலாம் இல்லையா. and here next one is uses of solar cell. solar cells ஓட என்னென்ன uses, it can be used for the street light. ஸ்ட்ரீட் லைட்டில் நம்ம மோஸ்ட்டாக இப்போ இருக்க ரீசெண்டில் பார்த்தோம்னாக்கா சோலார் எனர்ஜியை தான் கன்சர்வ் பண்ணி ஸ்ட்ரீட் லைட்டோ இந்த டிராஃபிக் லைட்டோ இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ், வாட்டர் பம்பிங், பேட்டரி சார்ஜிங் சிஸ்டம். ஓகேவா, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் அண்ட் ஸ்பேஸ் ப்ராப்ஸ். சேட்டலைட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியலாக சேட்டலைட்ஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கோ இல்லாட்டா ஸ்பேஸ் ப்ராப்ஸ்னால் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் தி ஸ்பேஸ் ப்ராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஹியர் ப்ரொவைட் ரேடியோ அண்ட் டிவி டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிமோட் ஏரியாஸ். ரிமோட் ஏரியாஸ்லாம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அடிஷ்னலாக இந்த சோலார் பேனலை யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக அந்த ரேடியோஸ் டிவி டெலிவிஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ் இன் தி கால்குலேட்டர், எலக்ட்ரிக் டாய்ஸு அண்ட் வாட்சஸ்லையும் என்ன பண்ணலாமா நம்ம இந்த சோலார் பேனலை செட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதிலிருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜெனரேட் பண்ணிவிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும்னு சொல்கிறாங்கடா. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தீஸ் ஆர் யூசஸ் ஆஃப் சோலார் செல். அண்ட் ஹியர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி solar panel. Here just see this diagram, this is the solar panel and here arrangement of many solar cells side by side connected to each other is called solar panel. Arrangement of a solar cell in a side by side arrange ஆயிருக்கா in a continuously is called what, solar panel. இதுதான் solar panel னு சொல்றாங்க. இங்க light rays ஃபால் ஆன உடனே இந்த சோலார் பேனலில் ஃபால் ஆன உடனே just they are converted in the form of electric energy கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். Okay, and here next one is a solar cooker. So that's it for a solar panel. இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ், சோலார் பேனல் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்ன்றதுனால மோஸ்ட்டாக இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. nowadays they are ஹோம்ஸ்லையும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா. ஓகே, and here next one is the solar cooker. Here a solar cooker, first one it consists of an
இன்சுலேட்டட் மெட்டல் பாக்ஸ். இன்சுலேட்டர்னா என்னதுடா, ஒரு கரண்ட் ஷாக் கிட்ட இருந்தோ இதோட ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தானே இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க, தடுப்பான், அதான் இன்சுலேட்டர் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, இந்த மெட்டல் பாக்ஸ்னாலேயோ இல்லை இந்த உட்டன் பாக்ஸ்னாலேயோ, அவுட்டர் லேயர் இருக்கு இல்லையா, இது மெட்டல் பாக்ஸ்னாலே இல்லை உட்டன் பாக்ஸ்னாலே ஆனதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, விச் இஸ் பெயிண்டட் இன் தி இன்சைட். இன்சைடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா, பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ் இட் இஸ் அப்சர்வ் தி மேக்ஸிமம் சோலார் ரேடியேஷன். இது என்ன பண்ணுமா, மேக்ஸிமம் சோலார் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணும். எ திக் கிளாஸ் ஷீட் ஃப்ரம் தி கவர் ஓவர் தி பாக்ஸ். Thick glass sheet cover over the box. Okay, and here the reflector is the plane mirror. என்ன ஆகும், சன்லைட் வந்து இந்த பிளேன் மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு நேராக எங்கே ஃபாலோ ஆகும், இந்த திக் கிளாஸ் ஷீட்டில் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஓகே, பட் ஃபாலோ ஆன உடனே தி அட்டாச் டு தி பாக்ஸ், தி ஃபுட் இஸ் குக்டு பை தி எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பை தி சன். ஓகேவா, அதனால் உள்ளே இருக்க ஃபுட் என்ன ஆகிடும், ஈஸியாக குக் ஆகிடும். ஈஸிடா, ஃபர்ஸ்ட் திங்கு இது இன்சுலேட்டர் இருக்கும். வெளியே அவுட்டரில் இருக்க பாக்ஸ் எப்படி இருக்குமா, இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் பண்ணும். இது ஒரு உட்டன் பாக்ஸாலோ இல்லை ஒரு மெட்டல் பாக்ஸாலோ ஆனது. இன்சைடில் பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு பெயிண்டால் கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, அதுக்கு மேலே பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு கிளாஸ் திக் ஷீட் கிளாஸ்னால அந்த கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேவா, அதாவது கவர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஃபுட் ஐட்டம்ஸை. அதுக்கு மேலே பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு பிளெயின் மிரர் இருக்கும். சன்லைட் என்ன ஆகும், இங்கே ஃபாலோ ஆகிட்டு டேரெக்டாக இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்போ என்ன ஆகும், ஃபுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக குக் ஆகிடும். ஓகே, தட் இஸ் தி வாட் சோலார் குக்கர். And here the next one is the solar thermal power plant. Power plant na a large area la ஒரு solar panel வச்சு current generate பண்றது தான் power plant னு சொல்லுவாங்கடா. Here the solar thermal power plant, many solar panels are used to concentrate the sun rays. Here just see this, many solar panels. இது எல்லாமே எதுக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஓகேவா, டு கான்சன்ட்ரேட் தி சன் ரேஸ் டு ஹீட் அப் தி வாட்டர் இன்டு ஸ்டீம். வாட்டர் இன்டு ஸ்டீமாக அதை என்ன பண்ணுறாங்களா, ஹீட் அப் பண்ணுறாங்க. தி ஸ்டீம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரன் தி டர்பைன் டு ப்ரொடியூஸ் தி எலக்ட்ரிசிட்டி. இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, சன்ரைஸ் வந்து இந்த பேனலில் ஃபாலோ ஆன உடனே இது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுமா, இந்த வாட்டரை ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணுமா. சரியா, வாட்டர் ஸ்டீமாக, அதாவது நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, சேம் லைக் தட் இந்த ப்ரொசீஜர். இந்த பேனல் என்ன பண்ணும், அந்த வாட்டரை ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அந்த ஸ்டீமை என்ன பண்ணுறாங்களா, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கடா. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த சோலார் தெர்மல் பவர் பிளான்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி டூ யூ நோ பார்ட் in a page number 320. A capacity of 100 liters of solar heater. The solar heater 100 liters எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ், அதாவது யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோன்னா 1500 யூனிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பர் இயருக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்கடா. ஓகேவா, 100 liters ஆஃப் சோலார் ஹீட்டர். Okay, and they may ask in a 1 master, just noted in your observation note. And next one is the advantages of solar energy. What is the next one? Advantages of solar energy. It is available in abundance in our country. The solar energy எப்படி இருக்கா, abundant amountல நம்ம countries ல available இருக்கு in a recent year and free of cost also. And here it is a renewable source of energy ன்னு சொல்றாங்க. அது என்ன சொல்றாங்களா, renewable source. ஏன்னா சன்லைட்ன்றது எப்பயுமே நம்மளுக்கு abundant amountல கிடைக்கிற ஒரு எனர்ஜி தான். ஓகே, அது என்ன சொல்றாங்க, அதனால renewable source of energy ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, and it can be used for generating the electricity or heat. இது என்னக்கு யூஸ் பண்ணோமா, அதாவது எது ஜெனரேட் பண்ண யூஸ் ஆகுது, எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் ஹீட்டை ஜெனரேட் பண்ண யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இட் டூஸ் நாட் காசஸ் எனி பொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி சம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி. Just write this in your class of note. This is your homework. Okay ma, for an advantages of solar energy. So we are complete the solar energy. In the next video we are going to continue biogases. Okay, just